थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी कहने आ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ते पवित्र आत्मा दी पवित्र हजूरी च सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा दे सदके सानू अपनी हजूरी च अपने आंगना च लैके आए हो। मेरे खुदाबंद तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुसी उठाया, अच्छी नींद दिती, चंगियाई च उठाया, सब कुछ सही सलामत पाया। पिता परमेश्वर तुहाडी प्रेजेंस वास्ते हर चीज़ के लिए तुहाडा धन्नवाद करते हैं। हे खुदाबंद तुहाडी हजूरी विच तुहानू मिलन आया, तुहाडे नाम नू उच्चा चक्कन आया। साडी सब दी मदद करना, सहायता करना कि असीं रूह और सच्चाई दे नाल आराधना करिए। साडियां कमियां पेशियां नू दूर करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तुहाडे नाम दी, तुहाडे वचन दी साडी जिंदगियां चों महिमा हो सके। लॉर्ड जीसस ओ गॉड, तुसीं सहायक हो, तुसीं साडे रक्षक हो, तुसीं ही साडे लॉर्ड और सेवियर हो। असीं अपने आप नू कंप्लीटली पवित्र आत्मा जी तुहानू समर्पित करदे हां। तुसीं आओ ते पूरे समय दा तुसीं कब्जा करो साडियां सोचां ख्यालां ख्वाबां ते, ताकि साडी अज दी आराधना पिता परमेश्वर दे मन नू पाए। प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन। परमेश्वर का धन्नवाद है। पर जिस तरह के मर्जी हालात है, पर परमेश्वर ने हर तरह के डर तो, हर चीज़ तो सानू दूर रखा। असी कमज़ोर पै जाने आ, पर जो परमेश्वर यहोवा साडे नाल है तो साडे नज़दीक कोई भी डर नहीं आ सकता। सिर्फ इक्को चीज़ असी मंगदे आ परमेश्वर कोलों कि साडे दिलां नू अपने पवित्र डर दे नाल भरपूर करे, क्योंकि उस पवित्र डर दे नाल सारे डर मसीह यीशु दे नाम च खत्म हो जाएंगे। और अज सारे पासे एक डर फैलिया होया है, लेकिन परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर ने साडे नाल वादा किया है कि जो असीं परमेश्वर की हजूरी विच आने आ तो कोई डर उत्थे दाखिल नहीं हो सकता। तो अज यही मंगते हैं अपने सब मसीहा भैन भरावां वास्ते, प्लस उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े डर च जकड़े हुए है, कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मौका देन परमेश्वर कि असी परमेश्वर दे वचन नू साझा कर सकीए। क्योंकि परमेश्वर दा डर एक ऐसा डर हैगा जिस दे नाल रेवरेंशियल फीयर है, क्योंकि जिहड़े परमेश्वर तो डरदे है, वचन च लिखिया कि परमेश्वर उन्हां दे नाल रहिंदे है। ते जिथे परमेश्वर साडे नाल हैगे है, हू कैन बी अगेंस्ट अस, साडे विरोध विच कौन खड़ा हो सकता है। ते परमेश्वर दा शुक्र करते हैं। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूंगा। सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। सब जातियों ने चाहे मुझको आ घेरा है, सब जातियों ने चाहे मुझको आ घेरा है। यहोवा के नाम से मैं नाश करूंगा। यहोवा के नाम से मैं नाश करूंगा। कांटों की आग के समान बुझ जाएंगे। कांटों की आग के समान बुझ जाएंगे। यहोवा के नाम से मैं नाश करूंगा, मैं नाश करूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा।
सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरा बल है, भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल है, भजन का विषय है। यहोवा ही सहायक है, उद्धार मेरा ठहरा है। यहोवा ही सहायक है, उद्धार मेरा ठहरा है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। यहोवा के कामों का मैं वर्णन करता रहूंगा। मैं वर्णन करता रहूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा। निकम्मा ठहराया पत्थर सिरा कोने का हुआ। निकम्मा ठहराया पत्थर सिरा कोने का हुआ है। तेरी ही दया से यहोवा ये हुआ है। तेरी ही दया से यहोवा ये हुआ है। तेरी ही सहायता से उद्धार मेरा ठहरा है। तेरी ही सहायता से उद्धार मेरा ठहरा है। तूने सुनी मेरी शुक्र तेरा ही करूंगा। तेरा ही करूंगा, शुक्र तेरा ही करूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूं। मैं धन्यवाद करूंगा। धन्य यहोवा के नाम से जो आता है। धन्य यहोवा के नाम से जो आता है। यहोवा के घर में आशीष वो पाता है। यहोवा के घर में आशीष वो पाता है। परमेश्वर ਦੇ वचन से लिखा कि यहोवा परमेश्वर ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰ ਪਲ परमेश्वर ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, परमेश्वर ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, परमेश्वर ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। धन्य यहोवा के नाम से जो आता है। धन्य यहोवा के नाम से जो आता है। यहोवा के घर में आशीष वो पाता है। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। मैं तुझको सराहूंगा। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। तू भला परमेश्वर, मैं सबको बताऊंगा। मैं सबको बताऊंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। सदा की है करुणा तेरा धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। सदा की
करुणा तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। हे परमेश्वर यहोवा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ फादर और इस घर ਦੇ अधिकारी मसीह यीशु है खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। हे खुदावंद, साडे दिलों ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना का घर बनाओ मेरे खुदावंद, ताकि ਤੁਹਾਡਾ वचन पूरा होए मेरे प्रभु। अपना डर अपना खौफ नाल साडे दिलों ਨੂੰ भरो, ताकि खुदावंद होर कोई डर इत्थे एंटर ना कर सके इन्हां दिलों ਨੂੰ। प्रभु प्रार्थना का घर बनाओ खुदावंद। अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ समर्पित करते आ, जो वचन भेजिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ खुदावंद। साडे दिलों ਨੂੰ अपने आत्मा दे नाल सिंजो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वचन अच्छी ग्राउंड ते गिरे और सौगुना फल आए, मसीह यीशु दे नाम नाल आमीन। आमीन। प्रेयर द लॉर्ड साਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮਾਰਚ 24 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨ 5:22-23 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ 9 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਸਫਰਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, a kind person is loving and giving out of the goodness of their heart। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, kindness is the sincere and voluntary use of one's time, talent and resources to better the life of others। ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ $120 ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ $100 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $20 ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ $20 ਦਾ ਬੁੱਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਉਹ $20 ਤੈਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ 에ਅਰ।
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਟਿਊਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਟਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੂ ਆਈ ਨੋ ਯੂ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਸ ਦਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਬਾय ਨੈਚੁਰਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, इज़िकियल 36 वर्स 25 एंड 26, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमेन। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨया जल छिड़कूंगा, मैं तुझको दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ God is there to help us, He is willing to do us। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਲਵਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੈਨੇਸਿਸ 40। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੈਨੇਸਿਸ 40 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ राजा ਦੇ सेवा लग जाता है। तो 40 का 14 पढ़ो। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। ਤੇ ਜੋਸਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। 23 ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਇਹਦਾ 40 ਦਾ 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया। ਸੀ ਜੋਸਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? 2 ਸਾਲ नहीं याद रहा उन्होंने। नेक्स्ट दा पहला वर्ष पढ़ दो। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। हुन 2 साल बाद जो पिलाने हारा सीगा, जो फेरो नु सपना आया ते ओ टाइम ते पिलाने हारे ने की किया, ओने फेरो दे सामने अपने नंबर बनाने वास्ते ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, 8 ਦਾ 34 ਤੇ 35 ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ gone from the house, gone from the heart। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗਿਡੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਗਿਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਵਾਇਆ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਿਡੀਅਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। पर की दसदा 34 ते 34 पढ़ दो। और इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजरायलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। द मूवमेंट गिडियन डाइड, ਜਦੋਂ ਗਿਦੋਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਤਾ ਤੇ ਜੋ ਭਲਾਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 35 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ और ना उन्होंने यरूबाबल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजराइलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। So we are becoming what? Selfish। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ that is all। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੋਸ਼ੂਆ 2 ਦਾ 12 ਤੇ 13 ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ when they were first came to the wilderness, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਾਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, जोशुआ याद रखता है। 2 ਦਾ 12 13 पढ़ दो। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की रहाब कह रही है जो मैं तुहाडे ते दया कीती है, तुहानू छुपाया उनके बदले। हाँ जी, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। आमीन आमीन। हुण देखो कि रहाब ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਰਹਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਮ 117 ਸਾਮ ਇੱਕ ਕਈ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ ਨੇ,
ਪਰ ਇਹ ਸਾਮ 117 ਸਿਰਫ 2 ਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਮ 117 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ। Oh, praise the Lord, all ye nations, praise him, all ye people, for his merciful kindness is great towards us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise be the Lord. हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। सब लोगों, God so loved the world, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। यहोवा की सच्चाई सदा की है। फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टिल द गोइंग डाउन, his mercy endureth forever and ever। परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂਪਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਜ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। मैं की करना, with a little wrath I hide my face from you for a moment। कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, that is temporary। ਹਾਂਜੀ। 54 ਦਾ 54 ਦਾ 8। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर सानू साडी सारिया परेशानियां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਬਾਤੋਂ ਕੋ in all things he is going to help you, because he is the almighty, all powerful, all knowing God। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਆਪਾਂ ਜੋਇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ 2:13। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਰੈਂਟ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਨॉट ਯੋਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਟ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰੋ। ਨॉट ਯੋਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। पढ़ दो। हाँ जी। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। देखो क्या परमेश्वर दोबारा लिखा उन्हें, अनुग्रहकारी, अनुग्रह करता है, दया करता है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, छेती गुस्सा नहीं खांदा। आजकल लोगों दे अपना गुस्सा जड़ा हैगा they are just ready to burst because of their circumstances in life। लोकी क्यों जगह जगह लड़ाइयां होंदियां ने, रोड रेज चल रही है, एक दूजे नाल मार कुटाई है, क्योंकि अंदर अशांत है गया। बाइबल की कहती है
ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਹਾਰਟ ਮਾਊਥ ਸਪੀਕਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਫਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ FC 2 ਦਾ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਪਲੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। No condition is hopeless in front of God. Amen. There is nothing which God cannot change. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਸੈਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। when God will say it is this is the end, that will the end, not then what you think is the end। हाँ जी पढ़ दो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। You and me have no part to play in this। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, even when we were dead in trespass made us alive together with Christ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, together with Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, that in the ages to come he might show the exceedingly riches of his grace in his kindness towards Jesus Christ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੇ ਜਾਂ ਮਾਈਟ, ਹੀ ਮਾਈਟ ਸ਼ੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੋਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਤਾ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਲੋਸੀਅਨ 3:12 ਕੱਢੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? क्योंकि उन्होंने साढ़े ते सानू नेकी दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इस करके ਕਲੋਸੀਅਨ 3:12, ਇਫਸੀਆਂ 2:5 ਤੇ 7 ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। देयर आर सो मेनी वैबसाइट जिथे आप परमेश्वर का वचन बिना एक पैसा पैनी खरीदिया बदल दे सकते हैं। पर सब तो वड्डी चीज़ देनी पैंदी है परमेश्वर नूं, वो तुहानूं अपना दिल देना पैंदा है परमेश्वर। आओ अपने अखां बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे। परम पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र अदा करना फादर अज दे वचन वास्ते, जिहड़ा तू सानूं नेकी दा वचन दिता, दया दा वचन दिता, काइंडनेस दा वचन दिता। परम पिता परमेश्वर जी फादर साडी मदद करो कि असीं अपने आप नूं तुहाडे अधीन लिया सकीए। परम पिता परमेश्वर जी अपने जीवन की पिता जी परमेश्वर सारियां जिहड़ी लड़ाई हैगियां ने, सारी जिहड़ी समस्यावां ने, जिहड़ियां सानूं डरा दिंदियां ने, जिहड़ियां सानूं घबरा दिंदियां ने, जिन्हां दे होण ते सानूं समझ ही नहीं आंदा की करिए। पर शुक्र अदा करने परम पिता परमेश्वर जी तुहाडे वचन वास्ते, तुहाडा जीवन देने वाले वचन वास्ते, खुशी देने वाले वचन वास्ते, शांति देने वाले वचन वास्ते, दया देने वाले वचन वास्ते, सख्त दिलां नूं तोड़ के मास दा दिल देने वाले वचन वास्ते। परम पिता परमेश्वर जी तुहाडा वचन असीं उन्हें सुनिया परम पिता परमेश्वर जी कि तुसीं क्रोध विच धीमे दा दया विच असीम हो। परम पिता परमेश्वर जी फादर पिता जी अपने वास्ते ते हर एक सुनने वाले वास्ते तुहाडी दया, तुहाडी किरपा, तुहाडी भलाई मंग लैने परम पिता परमेश्वर जी। फादर जी मैं वचन कहता है कि तुसी इंसान नहीं जिहड़ा झूठ बोलो, तुसी अपने आप नूं अपना वचन दे के इहदे बन लिया। तुसी क्या जिहड़ा मैनूं पुकारेगा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आस्क एंड इट शैल, मैथ्यू 7:7 says, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। परम पिता परमेश्वर जी असीं सारे अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।